in this present part. Before we start this story, let us see some warming up activities. The first question in the warming up activity is given that question is, what difference do you notice in the two images? Two images are given, brick maker workers and a small boy of your age is working in the brick making factory, and in the second picture a student is riding a bicycle and he is going to school. What is the difference between these two? What is the difference? Difference is that, what is the difference here? One student is going with his school bag to school, but at the same time of the same age student, same age boy is working somewhere. He is working in a brick factory. वीटभट्टीवरती काम करतोय आणि त्याच वयाचा दुसरा विद्यार्थी सायकलवरून शाळेला जात आहे. दिस इज द डिफरन्स. One boy is looking somewhat happy, other boy is worried about something. Second question is here, which of the two situation should change? Which of the two situations should change? कोणती सिच्युएशन चेंज झाली पाहिजे? The situation of ongoing students or the situation of working in a brick factory? Which situation should change? कोणती सिच्युएशन चेंज झाली पाहिजे? आन्सर्स आर एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू. कोणती सिच्युएशन चेंज झाली पाहिजे? वैष्णवी, इन द फर्स्ट पिक्चर, व्हाट इज देयर इन द फर्स्ट पिक्चर, वैष्णवी? In a brick factory. Student is working in a brick factory. This picture must be changed. So this is the picture that we have to change it. So how and when can the situation change? How and when can the situation change? How and when can the situation change? केव्हा आणि कसं बदलेल हे? When there will be compulsion for primary education and secondary education at the age of 15 years. When there will be ban on the child worker. Child workers should not be allowed in any part of any factory or anything, anywhere. Anywhere child workers should not be allowed for working. But in Indian society, most of the part, like crackers factories are there, brick working factories are there, on building constructions are there, or on the farms also. Students of your age, they are the child workers. They work as child workers. According to Indian law, Indian constitution says that चाइल्ड वर्कर्स आर बॅन्ड. बालमजुरीवरती बंदी आहे. पण तरीसुद्धा अनेक ठिकाणी हॉटेलमध्ये काम करणारे विद्यार्थी असतील, वीट कामगार असतील, शेतावरती काम करणारे असतील, किंवा काही वेळेला भीक मागण्यासाठी काम म्हणून दिलं जातं काही लोकांच्याकडून, अशा अनेक, किंवा फटाक्यांच्या कारखान्यामध्ये अनेक क्षेत्र असे आहेत की तिथे लहान मुलं काम करत असतात. सो वी हॅव टू चेंज दॅट. वेन वी विल make it compulsory to come to school, join the school, when the school should be capable to teach all those students. Then next question and the last question, how can you as a student contribute? तुम्ही एक विद्यार्थी म्हणून how can you as a student contribute and help make difference to the needy children? अशा गरजू मुलांसाठी तुम्ही कशा पद्धतीने मदत कराल? व्हॉट शुड बी द चेंज दॅट यू वुड डू? व्हॉट शुड बी द चेंज दॅट यू वुड डू? कशा पद्धतीचा बदल तुम्ही करू शकाल? सपोज one of your friend in your class is working in a brick factory. Will you change his life
Will you change his life? How can you contribute to change his life? How can you contribute to make a difference to the needy student? कशा पद्धतीनं त्या गरजू मुलाच्यामध्ये बदल घडवण्यासाठी काय कराल, फरक कराल, तुम्ही काय मदत कराल, सांगू शकाल? What kind of difference will you make in his life? If a student in your class is working in a brick factory, if you want to make change in his life, what kind of contribution will you give? कोणतं contribution तुम्ही द्याल? पहिल्यांदा मला सांगा, तुम्ही कॉन्ट्रीब्युशन काही द्याल का नाही? द्याल? मोठ्याने सांगायचं थोडंसं. स्कूलमध्ये ॲडमिशन करणार आहे ना? ॲडमिशन आम्ही करतोच की. म्हणजे काय करणार? व्हॉट एक्झॅक्टली विल यू कॉन्ट्रीब्यूट? कशा पद्धतीचं कॉन्ट्रीब्युशन करणार आहेस तू? What kind of things will you share your friends? Suppose some of your friends are working in a brick factory. Which things will you share him? Which your things will you share him? Your friend doesn't have a lot of money to fulfill all his educational need, such as notebooks, books, guides, resource material, uniform, his school fee, his tiffin. He can't afford it. So in order to help that student, what kind of contribution will you give? What are the things that you can share? What are the things you would like to share him? नावे सांगा त्याची. You could share. Yes, last one, last 3 number page. What are those things are there that you can share with your friend? Books, very good. Any other? आणखीन काय शेअर कराल? Yes. Pocket money. Some kind of pocket money he needs. He would need some kind of pocket money for pen, pencil, compass box, etc. You would give him some pocket money for his essential tools. Sit down, very good. Tiffin. Whenever he comes in the school and whenever he doesn't have his tiffin box, you would share your tiffin box. Very good. Sit down. So all these, ह्या सगळ्या गोष्टी तुम्ही शेअर करू शकाल. More than all these things too. Let us see here what is there in the text. इथं आणखीन काही प्रश्न असे दिलेले आहेत पहा. ॲक्टिव्हिटी नंबर 1 दिलेला आहे. अ गुड वेल ऑर्गनाइज्ड स्पीच कंटेन द फॉलोइंग कॅरेक्टरिस्टिक अँड स्टेप्स. एखाद्या विषयावरती आपल्याला चांगल्या पद्धतीनं स्पीच करायचं असेल तर त्यासाठी खालील काही मुद्दे असतील. स्पीचमध्ये कोणते मुद्दे असतील पहा. अ स्पीच शुड बी वेल प्लॅनड. स्पीच रायटिंगमध्ये वेल प्लॅनड असावं. अ लँग्वेज यूज्ड शुड बी सुटेबल टू द ऑडियन्स. You should know the level of the audience and then you can put forth the points in front of them. If you are addressing to the farmers, so you can't use English, so you can use Marathi language, vernacular language or his regional language to understand your audience. That audience could understand it very well. Then you should have the right duration. कालावधी व्यवस्थित असावा त्याचा. It should be supported with good examples. If you want to explain your points, you should know perfect and supported examples for your explanations. तुमच्या एक्सप्लेनेशनना समर्पक अशी उदाहरणं असली पाहिजेत. एपिसोड्स आर व्हिज्युअल एड्स.
some of the visual aids you have to use there to explain your point very well, and the audience would understand it very well. So these are the things that you need to give a better speech. Let us go on page number 6. Let us march. स्पीच कसा असावा याचे एक मूर्तिमंत उदाहरण या ठिकाणी दिलेलं आहे. स्पीच कसा असावा. सो वेल प्लॅन्ड स्पीच, how the speech should be. It's a very great example of a speech. Let me read the paragraph at first on page number 106. Listen it carefully. My dear children of the world, your majesties, your royal highness, excellencies, distinguished members of the Norwegian Nobel Committee, dear brother Tom Harkin, brothers and sisters, and my dear daughter Malala Yousafzai. Malala Yousafzai and Kailash Satyarthi, jointly honored by Nobel Prize for their work to create peace in the world. Malala Yousafzai आणि कैलाश सत्यार्थी यांनी जगामध्ये शांततेसाठी केलेल्या कार्याबद्दल त्यांना संयुक्तरित्या जगातील सर्वोच्च सन्मान नोबेल पारितोषिकाने सन्मानित करण्यात आलं. ॲड्रेस कसा दिलेला आहे पहा त्यांनी. हाऊ ही ॲड्रेस्ड टू द कमिटी, हाऊ ही ॲड्रेस्ड टू हिज कलिग्स, अँड एस्पेशली ही ॲड्रेस्ड टू द चिल्ड्रन throughout the world, all over the world. Let me read once again. My dear children of the world. नॉर्वे या देशामार्फत दिला जाणारा हा पुरस्कार जो आहे जगातल्या सर्व मुलांना उद्देशून त्यांनी हे भाषण दिलेलं आहे आणि सर्वांना पोषक आणि प्रेरक अशा पद्धतीचं हे भाषण आहे. पहा. युअर मॅजेस्टीज, युअर रॉयल हायनेस, महोदय, महाशय, एक्सलन्सीज अँड डिस्टिंग्विश्ड मेंबर्स ऑफ नॉर्वेन नोबेल कमिटी. नॉर्वेन नोबेल कमिटीचे सन्माननीय सदस्य, डिस्टिंग्विश्ड पीपल. डिअर ब्रदर टॉम हार्किन अँड ब्रदर्स अँड सिस्टर्स अँड माय डिअर डॉटर मलाला युसुफजाई हे तिचं नाव होतं. फ्रॉम दिस podium of peace and humanity, I am deeply honored to recite a mantra from ancient text of wisdom, Vedas. This mantra carries, या प्रसंगी वेदामध्ये सांगितलेला मंत्राचा उल्लेख मला या ठिकाणी करावा लागेल, त्याचा सारांश मला सांगावा लागेल. From the ancient text of wisdom, Vedas, this mantra carries a prayer, an aspiration, the meaning of aspiration given in the window, aspirations means, and ardent wish or desire, एखादी इच्छा, विशेष ही इच्छा या ठिकाणी सांगितलेली आहे. and resolves that has the potential to liberate humanity from all man-made crises. Man-made crisis, underline the last line. Here Kailash Satyarthi wants to make free all the children and all the people from the crisis. Crisis means crisis, problems. Crisis means problems. Created by human itself. माणसाने निर्माण केलेल्या संकट आणि समस्यांच्यावरती मात करण्यासाठी या समस्यांमधून जनतेला, खास करून मुलांना सोडवण्यासाठी potential, resolve that has the potential to liberate
Liberation. Liberate is a verb. Liberation. Liberation is a noun. Liberty. Liberty is also a noun. Liberty म्हणजे स्वातंत्र्य. जगामधील अशा अनेक लोकांना मानवाने निर्माण केलेल्या समस्यांमधून सुटका करण्यासाठी, स्वातंत्र्य मिळवून देण्यासाठी काम मला करायचं आहे आणि मी ते करतो आहे. I am deeply honored to recite a mantra from the ancient text of wisdom Veda. This mantra carries a prayer. त्या prayer आहे एक, an aspiration जे wish and a resolve that has the potential to liberate humanity from all man-made crises. So most of the time people come in a problem, people face some difficulties, people face some obstacles and problems not created by the nature or environment, but the problems created by human itself, man itself. मानवानंच निर्माण केलेल्या समस्यांमध्ये, अडथळ्यांमध्ये माणूस गुरफटला जातो आणि त्या समस्यांचा तो गुलाम बनतो. ही गुलामी प्रस्थापित लोकांच्याकडून, प्रस्थापित शासनकर्त्यांच्याकडून सामान्य जनतेवरती लादली जाते. सुरुवातीला कल्याणकारी योजना म्हणून समोर येते, नंतर ती अन्यायी, अत्याचारी अशा कायद्यात रूपांतरित होते. सुरुवातीला खूप आनंद वाटतो, लोकांना त्या कायद्याचं स्वागत करतात, पण त्याचे ॲडव्हर्स इफेक्ट जेव्हा येतात तेव्हा लोकांना तो अतिशय वाईट वाटायला लागतं. अशा अनेक गोष्टी आणि अनेक कायदे या देशामध्ये स्वातंत्र्य पूर्व काळात येऊन गेले, स्वातंत्र्यानंतर सुद्धा आलेले आहेत. आज सुद्धा अशा काही समस्या आवासून लोकांच्या समोर उभ्या आहेत. ऑल ऑफ यू नो दॅट पीपल फ्रॉम पंजाब अँड हरियाणा आर नाउ ऑन स्ट्राईक, that they want to dispose 3 bills, farmer bills. They are fighting against these 3 bills. So let us walk together. What he says, let us walk together in the pursuit of global progress. Not a single person should be left out or left behind in any corner of the world. From east to west, from south to north. Kailash Satyarthi is not working. He is not talking about Indian farmer, Indian people, Indian children. He's working and he's talking about the people all over the world from east to west and south to north. Not a single person should remain. He says that single person should be left out or left behind in any corner of the world विदाउट एनी प्रोग्रेस. विकासाविना जगातल्या कोणत्याही कोपऱ्यातील एकही माणूस असा राहता कामा नये, विकास त्याच्यापर्यंत पोहोचलेला नाही. लेट अस स्पीक. काय म्हणले पहा, प्रत्येक वाक्याची सुरुवात लेट असने केली आहे. लेट अस म्हणजे करूया. मी हे करणार आहे आणि तुम्ही करा असं सांगितलं नाही, हे आपण करूया, हे आपण करूया. अनेक वेळा अशा अपेक्षा आपण ठेवतो वेगवेगळ्या लोकांकडून, सिस्टीम्स कडून. त्यांनी हे केलं नाही, त्यांनी ते केलं नाही, सो किंवा तू हे केलं पाहिजेस, मी हे करणार नाही असं नाही आहे. लेट अस डू इट, लेट अस डू इट. सो कैलाश सत्यार्थी सेज फर्दर दॅट लेट अस स्पीक टुगेदर, लेट आवर माइंड्स कम टुगेदर, लेट आवर माइंड्स कम टुगेदर, लेट अस वर्क टुगेदर. आपली मने एकत्र येऊ द्यात. लर्निंग फ्रॉम द एक्सपिरियन्सेस ऑफ आवर एन्सेस्टर्स. एन्सेस्टर्स, people who were in the past, your grandfather, grandmother, great grandfathers, etc. People in the history, whatever the problems they had faced in the past, and because of those faults and mistakes, now some people are facing today. So let us come together, let us come together our minds and think over the various problems the people all over the world are facing. Let us speak together and let us our minds come together, learning from the experiences of our past. आपल्या भूतकाळातल्या अनुभवातून आपण काहीतरी शिकूया, आपल्या पूर्वजांच्या अनुभवातून आपण काहीतरी शिकूया.
आणि मग आपल्याला पुढे मार्गक्रमण करायचं आहे. लेट अस टुगेदर क्रिएट नॉलेज फॉर ऑल द बेनिफिट्स. ऑल काइंड ऑफ बेनिफिट्स शुड बी फॉर ऑल द पीपल ऑल ओव्हर द वर्ल्ड. जगातील सर्व फायदे हे जगातल्या सर्व माणसांपर्यंत पोहोचले पाहिजेत. आय बो, मी नतमस्तक होतो. आय बो टू माय लेट पेरेंट्स, माझे जे स्वर्गीय वंशज आहेत त्यांना मी नतमस्तक होतो. टू माय मदरलँड इंडिया अँड टू द मदर अर्थ. माझ्या मातृभूमी आणि माझ्या या जी काही भूमी आहे, ही पृथ्वी आहे, या पृथ्वीला मदर अर्थ, भूमाता आणि भारत माता या दोघांनाही मी नतमस्तक होतो. विथ अ वॉर्म हार्ट आय रिकॉल हाऊ थाउजंड्स ऑफ टाइम्स, हजारो वेळा, आय हॅव बीन लिबरेटेड, अनेक वेळा, हजारो वेळा भूतकाळामध्ये माझ्या वंशजांना स्वातंत्र्य देण्यात आलं. लिबरेटेड ईच टाइम आय हॅव फ्रीड अ चाइल्ड फ्रॉम स्लेव्हरी. ईच and every time, each time I have freed a child from slavery. गुलामीमधून प्रत्येक वेळी मुलाला स्वातंत्र्याकडे घेऊन गेलेला आहे. फ्री ॲज अ वर्ब म्हणून वापरलेला आहे पात्राने. ईच अँड एव्हरी टाइम आय फ्रीड, आय मीन्स ॲज इंडिव्हिज्युअल, ॲज अ सिम्बॉल. आय वॉज द सिम्बॉल असं त्यांनी सांगितलेलं आहे. मी म्हणजे एक प्रतिनिधी या जगातला. आय वॉज फ्रीड अ चाइल्ड, एका मुलाला मुक्त केलेलं आहे. कशापासून? फ्रॉम स्लेव्हरी, गुलामीमधून. इन द फर्स्ट स्माइल ऑफ फ्रीडम ऑन देअर ब्युटिफुल फेसेस आय सी द गॉड्स स्माइलिंग. whenever I freed the child first time in the past, in my life, whenever I freed the people who are working, freed the children who are working in a brick factory, who were working in crackers factory, who were working on the traffic signals, in the various places, children were working to earn their livelihood, to earn money. So I freed them from slavery. But when I saw the smile on their face, that was not a simple smile, that was the smile of God itself. It was God's smile. दैवी स्मितहास्य होतं. त्या मुलांच्या मुक्ततेनंतर मुलांच्या चेहऱ्यावरती आलेलं हास्य हे दैवी हास्य होतं, हे सांगायला कैलास सत्यर्थी विसरत नाहीत. I gave the biggest credit of this honor to my movements. कालू कुमार, धूमदास, आदर्श किशोर, या सगळ्या चळवळीचा श्रेय मी कुणाला देतो? या व्यक्तींना देतो मी. कालू कुमार, धूमदास and आदर्श किशोर from India and Iqbal Masih from Pakistan, who made the supreme sacrifice. अतिशय टोकाचा त्याग त्यांनी केला, sacrifice for protecting the freedom and dignity of children. Dignity म्हणजे आदर जो आहे, सेल्फ रिस्पेक्ट. व्हॉट इज मीन बाय डिग्निटी? In Anandvan, Baba Amte says that was the leprosy people are treated on in Anandvan. आनंदवनामध्ये लिप्रसी झालेले लोक बरे होऊन येतात. कुष्ठरोग्यांच्यासाठी काम केलं जातं. समाजामध्ये त्यांना वाळीत टाकलं जातं. आणि बाबा आमटेंनी त्यांच्या लेखनामध्ये लिहिलेलं आहे, अ मॅन कॅन लिव्ह विदाउट फूड and water. See, man can live without food, but he cannot live without self dignity. आदर सन्मानाशिवाय तो जगू शकत नाही. अन्न पाण्यावेळा एका वेळा जगू शकेल, पण जो आत्मसन्मान आहे, सेल्फ रिस्पेक्ट म्हणलेला आहे, त्याला काय म्हणलेलं आहे? सेल्फ रिस्पेक्ट.
त्या व्यक्तीला, प्रत्येक व्यक्तीला एक आत्मसन्मान असतो. तुमच्या घरातील आजी असेल, आजोबा असेल, तुला काय कळतंय, गबस का? किती वेळा तुम्ही गप करणार आहे तिला? तिला काही आत्मप्रतिष्ठा आहे का नाही तिची? तिला आत्मसन्मान आहे का नाही? आहे. एक वेळ तिला खायला तुम्ही कमी करा, बट रिस्पेक्ट हर. सो दॅट सेल्फ रिस्पेक्ट, दॅट डिग्निटी मॅटर्स मोर इन पर्सनल लाईफ. प्रत्येकाच्या पर्सनल लाईफमध्ये ह्या गोष्टी सगळ्यात महत्त्वाच्या आहेत. सो हिअर कैलास सत्यवती सेज दॅट ऑल दीज पीपल वर्कड फॉर, सॅक्रिफाइस्ड फॉर प्रोटेक्टिंग द फ्रीडम अँड डिग्निटी ऑफ द चिल्ड्रन. आय हम्बली ॲक्सेप्ट दिस अवॉर्ड. नम्रपणे मी हा पुरस्कार स्वीकारतो. ऑन बिहाफ ऑफ ऑल सच मार्ट्रायर्स. सर्व जे मार्ट्रायर्स म्हणजे जे हुतात्मे आहेत, या सर्वांच्या वतीनं मी हे स्वीकारतो. आय हम्बली ॲक्सेप्ट दिस अवॉर्ड ऑन बिहाफ ऑफ, च्या वतीने, ऑन बिहाफ ऑफ, च्या वतीने, ऑन बिहाफ ऑफ सच मार्ट्रायर्स, माय फेलो ॲक्टिव्हिस्ट्स अक्रॉस द वर्ल्ड अँड माय कंट्रीमेन. माझ्या देशातील लोकांच्या वतीनं आणि सर्व हुतात्म्यांच्या वतीनं मी हा सन्मान स्वीकारतो. माय जर्नी फ्रॉम द ग्रेट लँड ऑफ लॉर्ड बुद्धा, गुरु नानक, महात्मा गांधी. माझा जो प्रवास आहे, हा प्रवास कुठून सुरुवात झाली? लॉर्ड बुद्धा, गुरु नानक and Mahatma Gandhi, all these people worked for non-violence and peace. अहिंसा आणि सत्य यासाठी संपूर्ण जीवन व्यतीत केलेल्या गुरु नानक, व्यतीत केलेले महात्मा गांधी, भगवान बुद्ध किंवा भगवान महावीर, अशा लोकांसाठी, या लोकांच्या देशामधून मी आलेलो आहे. त्या सर्वांचं मी प्रतिनिधित्व करतो आहे. My journey from the great land of Lord Buddha, Guru Nanak, Mahatma Gandhi, India to Norway is a connect between the two centers of global peace and brotherhood, ancient and modern. प्राचीन आणि आधुनिक काळामधील नॉर्वे आणि भारत यांच्यामध्ये एक भावबंध, बंधुभाव, ग्लोबल पीस, सेंटर्स ऑफ ग्लोबल पीस अँड ब्रदरहूड, वैश्विक शांती आणि वैश्विक बंधुभाव पसरण्यासाठी मी या ठिकाणी या माध्यमातून भारत आणि नॉर्वे यांना जोडण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. फ्रेंड्स, माझ्या मित्रांनो, फ्रेंड्स, जेव्हा आपण निबंध स्पीच लेखन करत असतो तेव्हा अधूनमधून आपल्याला फ्रेंड्स, मित्रांनो, आवाहन करायचं आहे त्यांना, म्हणून मध्ये घेतलेल्या पदाने फ्रेंड्स, the Nobel Committee has generously invited me to present a lecture. एक व्याख्यान तुम्ही द्यावं असं त्यांनी सांगितलं. Respectfully, I am unable to do that. आणि आदरपूर्वक सांगतो, मी हे करण्यास असमर्थ आहे. Because I am representing here, मी या ठिकाणी प्रतिनिधित्व करत आहे कुणाचं? The sound of silence. मला त्यांनी बोलायला सांगितलेलं आहे, परंतु मी कुणाचं प्रतिनिधित्व करतोय? शांततेचं प्रतिनिधित्व करतोय. शांतता पुरस्कार मिळाला मला आणि मला बोलायला सांगितलं जातं. काय म्हणले पहा, साऊंड ऑफ सायलन्स, द क्राय ऑफ इनोसन्स, निष्पापांचा आवाज आणि शांततेचे शब्द, अँड द फेस ऑफ इनविजिबिलिटी, अदृश्यांचा चेहरा. माझ्यासारख्या हजारो लाखो लोक काम करतात. अशा हजारो लाखो लोक गल्ली गल्लींमध्ये, गावागावांमध्ये, प्रत्येक शेजाऱ्यांमध्ये माझ्यासारखे कैलास सत्यवती लपलेले आहेत. मी या सगळ्यांचा आवाज आहे, मी या सगळ्यांचं प्रतिनिधित्व आहे, मी या सगळ्यांचा देह म्हणून या ठिकाणी प्रतिनिधी काम करतोय. या सर्व निष्पाप आवाजांच्या विरुद्ध जे अन्याय केले जातात, त्यांच्यावरती अन्याय होतात, त्या अन्यायाला वाचा फोडण्यासाठी अनेक लोक कार्य करतात. त्यांचं प्रतिनिधित्व मी करतोय. आय प्रेझेंट मिलियन्स ऑफ दोज चिल्ड्रन हू आर लेफ्ट बिहाइंड अँड दॅट इज वाय आय हॅव केप्ट अन एम्प्टी चेअर हिअर ॲज अ रिमाइंडर. आणि माझ्या बाजूला या ठिकाणी एक मोकळी खुर्ची मी ठेवलेली आहे की त्या सर्वांचं ते प्रतीक आहे. ती खुर्ची मोकळी आहे, त्याच्यावरती कुणीही बसलेलं नाही, कारण असे अनेक अदृश्य लोक
माझ्यासारखे जगभरामध्ये काम करत आहेत. We will see rest of the part next period. Till then, goodbye.